मुख्यमंत्री मान अज गृह मंत्री अमित शाह नाल करनगे मुलाकात। बासमती ते MSP कणक ते बोनस देण दी रखणगे मंग। BBMB दा भी चुकणगे मुद्दा। सरकार ने मनिया किसानां दीआं बहुतीआं मंगां। झोने दीआं तारीखां च होया बदलाव। मूंगी दी MSP दा नोटिफिकेशन जारी। कुरकी कब्जे लई नहीं जाणगे अधिकारी। नहीं लगणगे चिप वाले मीटर। धरने च पहुंच के खुद मंत्री धालीवाल ने कीता ऐलान। किसानां ते मुख्यमंत्री विचाले सुखावे माहौल च हुई मीटिंग। इकट्ठियां ने कीता लंच। मुख्यमंत्री ते जगजीत सिंह डल्लेवाल दी जफ्फी वाली तस्वीर भी आई सामने। किसान आगू बूटा सिंह बुरजगिल ने जगजीत डल्लेवाल ते लाया वड्डा इल्जाम। कहा डल्लेवाल किसान जथेबंदियां च नहीं होण दे रहा एकता। कई लीडरां नूं CM नाल जफ्फी पाउण दी रहिंदी है भुख। किसानां दे धरने विचाले पंजाब कैबिनेट दा अहम फैसला। झोने दी सीधी बिजाई ते 1500 रुपए प्रति एकड़ नूं हरी झंडी। 1700 रिटायर पटवारियां तो 1 साल दीआं लईआं जाणगीआं सेवावां। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ। SGPC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। 34 साल पुराने रोडरेज मामले च नवजोत सिद्धू ते सुप्रीम कोर्ट अज सुना सकती है फैसला। पीड़ित परिवार ने पाई है रिव्यू पिटिशन। मोगा दे पिंड मोठावाली दा सरपंच ते विधायक अमनदीप अरोड़ा होए आमो सामने। डिस्पेंसरी दी जमीन छुड़वाउण नूं लैके होया हंगामा। सरपंच ते डिस्पेंसरी दी जमीन ते कब्जा करन दे इल्जाम। सेहत मंत्री विजय सिंगला दी IMA दे वफद नाल मुलाकात। मंत्री ने आयुष्मान सेहत बीमा योजना दे बकाए दी अदायगी जल्द करन दा दित्ता भरोसा। पैसा जारी ना होण करके सेहत बीमा योजना तहत पंजाब च रुकिया होया इलाज। राजा वड़िंग दी अगवाई च कांग्रेस वफद ने DGP नाल कीती मुलाकात। कांग्रेस वर्करां ते हो रहे नाजायज पर्चियां दा चुक्या मुद्दा। मुलाकात तो बाद बोले वड़िंग, वर्करां नाल खड़ी है पार्टी। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के परिवारक मैंबर जान लगे विदेश। छोटी बेटी परिवार जान दी मंगी सी इजाजत। नौजवानों नूं रील बना रही लड़कियां ते कॉमेंट करना पिया महंगा। लुधियाना के निजी मॉल च होया हाई वोल्टेज ड्रामा। दो धिरां विचाले जम के हुई हथोपाई। थाने पहुंचा मामला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। CM भगवंत मान अज दिल्ली दौरे ते रहणगे। अज गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात करनगे। अमित शाह दे कोल किसानां दा मुद्दा चुकणगे। बासमती ते MSP देण दी मंग रखणगे ते कणक ते बोनस देण दी भी गल रखणगे। गृह मंत्री दे कोल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दा मुद्दा भी चुकणगे। तां अज CM भगवंत मान गृह मंत्री दे नाल मुलाकात करनगे, दिल्ली दौरे ते रहणगे ते गृह मंत्री अमित शाह दे कोल बासमती ते MSP देण दी मंग रखणगे, कणक ते बोनस देण दी भी गल करनगे ते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विच पंजाब दी प्रतिनिधिता दी भी गल करनगे, मुद्दा चुकणगे। हुण गल किसानां दी। चंडीगढ़ दे विच CM भगवंत मान दा किसान जथेबंदियां दे नाल 3 घंटे तक मंथन चलिया ते मोहाली दे विच सरकार ने किसानां दीआं मंगां मनण दा ऐलान कर दित्ता ते अग्गों किसानां ने भी सहमति जता दित्ती, जिस नाल किसानां दा मंगलवार तो शुरू होया धरना कल खत्म हो गया। पंजाब भवन च CM मान दा किसानां दे नाल लंबा मंथन होया ते आखिरकार सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बन गई ते किसानां ने भी मोहाली तो धरना चुक लिया। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल खुद YPA चौंक ते किसानां दे मोर्चे दे विच पहुंचे ते खुद किसानां दे नाल बनी सहमति बारे जानकारी साझी कीती। आखिरकार किहड़ियां मंगां ते सहमति बनी है तुहानूं इस तों भी वाकिफ करवा दिंदे हां। हुण 4 दी थां 2 पड़ावां दे विच झोना लगेगा। 14 ते 17 जून नूं झोना लगाया जा सकेगा। कंडियाली धार तो पार बॉर्डर बेल्ट वाले किसानां नूं 10 जून तो झोना लगाउण दी छूट दित्ती गई है। उत्थे सरकार ने मूंगी दी MSP का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता है। मूंगी 7275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के नाल खरीदी जाएगी। मक्की ते भी MSP देण दा भरोसा दिता गया। हुण सारे पंजाब नूं 2 जोनां विच वंडिया गया। ये जिहड़े जोन ने
किसान लीडर एक अद्धे दिन दे विच मान साहब नूं बना के देणगे और इन्हां दीयां मितियां जिहड़ियां 14 जून ते 17 जून जिहड़ियां तय कीतियां गईयां जाणिया कि झोना जिहड़ा 14 जून तो लगना जिहड़ा शुरू होਊਗਾ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अपना जिहड़ा मोर्चा ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ अपना मोर्चा होर बेनती करदे आ। एक होर बेनती है ਇਹ मोर्चा खत्म नहीं गा, ਇਹ मोर्चा खत्म नहीं गा, ਇਹ पोस्टपोन है। अगर लोड़ पई अगे समय के मुताबिक होर लोड़ पई तां फेर आवांगे। ਸੋ ਆਖਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर बीकेयू डकौंदा के प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ने जगजीत सिंह डल्लेवाल ते वड्डा इल्जाम लगाया है। कहा है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहा। सानू सब नू एकजुट होना चाहिए है। असीं सब नू एकजुट करन दे विच लगे हां। चंडीगढ़ मोर्चा भी इकट्ठे होके लड़दे तां चंगा हुंदा, लेकिन कई लीडरां नू भुख हुंदी है कि मेरी सीएम दे नाल जफ्फी पै जे। नाल उन्होंने ये भी कहा कि जदों तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उदों तक एमएसपी मिलना मुश्किल है। बूटा सिंह बुरजगिल बीकेयू डकौंदा के प्रधान ने उन्होंने वड्डा इल्जाम लगाया है जगजीत सिंह डल्लेवाल ते कहा है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहे। कोई मतलब विधि विधान नहीं है संयुक्त मोर्चे का कि इलैक्शनां दे विच असीं की करना, पर असीं एकजुट सिर जोड़ के बह जाने असीं इहदा कोई हल कढ सकते हैं। हल ये भी निकल सकता है भी जे किसी ने इलैक्शनां 'च हिस्सा लेना तो संयुक्त मोर्चे के विचों इस्तीफा दे जो, ये भी हल हो सकता है। इस तों बिना कोई होर भी बंदस लाई जा सकती है ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ एकजुट ਕਰਨ ਤੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ एकजुट ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ एकजुट। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਆਹ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1766 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਏਜੀ ਪਿਰਾਰੇਵਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ,
ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजीव गांधी के एक हत्यारे को आज रिहा कर दिया। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन बीजेपी AIADMK गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उस समय के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित, जो पूर्व बीजेपी नेता हैं और जिन्हें मोदी जी ने तमिलनाडु का गवर्नर लगाया था, उनको यह सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के 7 हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। श्री बनवारी लाल पुरोहित, तत्कालीन गवर्नर तमिलनाडु ने निर्णय लेने से कोई निर्णय नहीं लिया, ना हां में ना ना में, उल्टा अपना पल्ला झाड़ते हुए राष्ट्रपति जी को भेज दिया मामला और निर्णय ना लेने की भारत सरकार के नॉमिनी गवर्नर और राष्ट्रपति जी के निर्णय को ना निर्णय लेने को कारण को देखते हुए उन्होंने राजीव जी की हत्या के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। दरअसल पिरा रिविलन ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧੇਗਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, न्यूज़ 18 पंजाब।